How are you? Are you enjoying online study? So, students, we have been here from 30 to 40 days because we were busy in our institutional program. Very pious program was Atirudra Mahayagya. So we could not meet in online session also and offline session also. Students, in the month of February, we had started our school and we had met with each other in offline, but after the spreading covid pandemics, so we had to stop our schools and our offline study also. Now once again we have been here for online study. So students, we have started our unit 3, and among it we have finished some poems also and lesson also, the songs of song, then truth, why poem also we have finished. Now students, today we are going to start our new story. A good story, inspirational story is given on the page number 69, and we have to take it, this story, in our study. The title of the story is The Two Gentlemen of Verona. Two Gentlemen of Verona. Gentleman means, what do you mean by gentleman? सभ्य, नेक, प्रामाणिक जे गृहस्थ असतात त्याला जेंटलमॅन म्हणतात. वेरोना इज द टाइप ऑफ सिटी, अँड देअर वेर टू gentlemen, and what they had done, what inspiration they had given us. Just look it into the story. First of all, I read and explain you. The Two Gentlemen of Verona. A.J. Cronin has very well carved the idea of selfless help and explain the importance of dedication towards the relationship in the story. The Two Gentlemen of Verona. The story revolves around the two boys named Nicola and Jacopo, who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment, who suffers from tuberculosis of the spine. Students, now concentrate to this passage. So A.J. Cronin is the writer of the story, and he carved the idea of selfless help and explained the importance of dedication toward the relationship in the story. So A.J. Cronin wrote this story, and by this story he is inspiring us the selfless, means निस्वार्थी सेवा, अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ डेडिकेशन आणि समर्पणाचं महत्व ते या कथेतून आपल्याला काय करत आहे, पटवून देत आहे. सो या स्टोरीमध्ये जे दोन नेक पुरुष दाखवलेले आहेत, दोन सभ्य पुरुष दाखवलेले आहेत, युवक दाखवलेले आहेत, त्याबद्दलची स्टोरी आहे की त्यांनी कशी निस्वार्थपणे आणि काय की पूर्णपणे समर्पण भावाने सेवा केलेली आहे, आणि आपल्याला एक उदाहरण दिलेलं आहे माणुसकीचं, ते बघूया. द स्टोरी रिव्हॉल्व्स अराउंड द टू बॉईज नेम निकोला and Jacopo. The two gentlemen named Nicola and Jacopo, who do numerous things to earn money. आणि जे पैसा कमवण्यासाठी पाहिजे ते काम करत होते, वेगवेगळ्या प्रकारचे काम करत होते, पण चांगले काम, मेहनती काम, श्रमाचे काम करत होते. Only to pay for their sister's treatment, who suffers from tuberculosis of the spine. आणि कशासाठी ते पैसा कमवत होते, कशासाठी ते विविध प्रकारचे असे श्रमाची कामं करत होते, तर फक्त त्यांच्या बहिणीला जे स्पायनल कॉर्ड, स्पाईनचं ट्युबरक्युलोसिस झालेलं होतं, टीबी झालेली होती तिला, आणि त्या टीबीच्या उपचारासाठी, तिच्या उपचारासाठी त्या दोन भावांना काय करावं लागत होतं, खूप असं श्रमाचे वेगवेगळे दिवसभर कुठलं ना कुठलं काम करावं लागत होतं की ज्यातून तिच्या उपचारासाठी पैसा उभा करता येत असं.
Okay, did you understand? Now next, the story begins with the narrator driving down the foothills at the Alps पर्वत आहे. जशी माउंटेन हिमालयन पर्वतरांग आहे तसंच आल्प्स आहे ऑस्ट्रेलियन पर्वतरांगेमध्ये. तर त्यामध्ये फूट हिल्स म्हणजे त्या आल्प्स पर्वताच्या पायथ्याशीच एकदा कथालेखक ड्रायव्हिंग करत जात होते, म्हणजे गाडी चालवत जात होते. हिअर इज वेन द फर्स्ट एन्काउंटर्स द टू ब्रदर्स सेलिंग वाईल्ड स्ट्रॉबेरी. एन्काउंटर्स मीन्स मीट सडनली, म्हणजे अचानकपणे काय होतं की त्यांची गाठ भेट होतं ह्या दोन भावांशी, की जे काय करत राहतात, सेलिंग वाईल्ड स्ट्रॉबेरीज, की जे जंगलातील स्ट्रॉबेरीज काय करत होते, विकत होते. बघा, म्हणजे पहिला त्यांचा जो काम करण्याचा म्हणजे त्यांचा पहिला उद्योग जो मिळाला तो म्हणजे काय, सेलिंग वाईल्ड स्ट्रॉबेरी, जंगलातील स्ट्रॉबेरीज गोळा करणे आणि रस्त्यावर येऊन विकणे. की जे काही प्रवासी कुठल्या गावाला जात असेल तर त्यांना थांबवून, त्यांची गाडी थांबवून त्यांना वाईल्ड स्ट्रॉबेरीज विकणे. इवन आफ्टर द ड्रायव्हर फॉरबिड्स द नॅरेटर टू बाय द वाईल्ड फ्रुट्स, जरी त्या ड्रायव्हरनी फॉरबिड मीन प्रिव्हेंट, स्टॉप, त्यांना थांबवणे किंवा मनाई करणे, प्रोहिबिट करणे, की त्याने नका घेऊ बा, लेखकाला सांगितलं की ते वाईल्ड स्ट्रॉबेरीज नका घेऊ, तरी देखील त्या लेखकाने त्यांची वाईल्ड स्ट्रॉबेरीज घेतली. He buys the biggest basket and drives towards the town. आणि त्याने बास्केट, we have learned the group of बास्केट कशाची असते, फ्रुट्सची. बुके कशाचा असतो, फ्लावरचा. बंच कशा असतो, कीज आणि फ्लावरचा. हर्ड ॲनिमल, देन हर्ड ॲनिमल अँड गॅग रॉबर्स अँड लेबर्सची. सो बास्केट म्हणजे फळांची पेटी म्हणू आपण त्याला. ही बाईज the big basket. So which type of tense? He buys big basket. So it is simple present tense. buys तो विकत घेतो and drives toward the town, आणि आपल्या शहराकडे जातो, गावाकडे जातो. This scene emphasizes on the first step of growing intimacy between the narrator and two boys. मग हीच घटना कथालेखक आणि ते दोन तरुण होते त्यांच्यामध्ये संबंध निर्माण करतात किंवा दुवा निर्माण करतात, की अटॅचमेंट निर्माण करतात, की काय बरं ते दोन मुलं, दोन युवक हे वेगळी असा व्यवसाय करायचे. दिस इज द इंटिमेसी. ओके, अँड व्हॉट इज मीन बाय इंटिमेसी? इंटिमेसी मीन्स क्लोज रिलेशनशिप, दोघांमधील संबंध अधिक जवळीक आणणे. नेक्स्ट डे द बॉईज आर फाउंड शायनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वेअर. आणि पुढे काय झालं, दुसऱ्या दिवशी लगेच त्याच लेखकाला तेच दोन युवक काय करताना दिसले, वेगळा व्यवसाय करताना दिसले. व्हॉट वॉज नेक्स्ट बिझनेस? शायनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वेअर. जे काही भरभराटीचा किंवा रहदारीचा चौक राहतो तर त्या चौकामध्ये काय करत होते ते बॉईज? पॉलिशिंग द शूज, लोकांच्या बोटांना पॉलिश करत होते. दिस अमेजेस द नॅरेटर. मग नॅरेटरला काय झालं की अचानकपणे त्यांना अचंबा झाला की हे मुलं का बरं काल स्ट्रॉबेरीज विकत होते, आज पॉलिश करत आहे. दिस इज वेन दे रिव्हील द फॅक्ट दॅट दे डू न्यूमेरस काइंड्स ऑफ थिंग्स टू अर्न मनी. मग त्यांना रिव्हील मीन्स ओपन, उघड होणे. तर त्यांना असं माहीत पडलं की हे पैसा कमवण्यासाठी वेगवेगळे असे व्यवसाय करतात. हिअर द नॅरेटर इज शोन टू डेव्हलप द सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम इन हिज हार्ट. आणि हे विविध असा व्यवसाय कशासाठी करत असेल बा, म्हणजे काहीतरी त्यांची अडचण असेल, गरज असेल, आणि तीच गरज त्या लेखकाच्या मनामध्ये त्यांच्याबद्दलची सहानुभूती निर्माण करून गेली. Hence the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart. He finds them to be innocent, serious, pleasant and earnest. ते म्हणजे त्या युवकांचे विविध असे उद्योग बघून की कशासाठी हे काम करत असेल, तर त्यामुळे ते लेखकाला ते दोन युवक कसे वाटले? इनोसंट म्हणजे निष्पाप वाटले. सिरियस म्हणजे जीवनाप्रती ते निश्चयी वाटले. प्लिझंट
उत्साहाने काम करणारे उत्साही वाटले. अर्नेस्ट आणि सोबत ते अटॅच्ड आहे असं देखील त्यांना जाणवलं त्यांच्या या उद्योगातून, त्यांच्या ह्या कामाप्रती निष्ठेतून. ओके. So in this way, student, we have seen the third para related with this story, and you must read this story entirely and try to find out the gist of this story. या कथेचा सार काय आहे ते जाणण्याचा प्रयत्न करा. ट्राय टू अंडरस्टँड द डिफिकल्ट वर्ड्स, अँड दिस इज द मेसेज फॉर यू दॅट बी इनोसंट, serious, pleasant, and earnest in your life, so that you will also achieve success in your life. Now, students, remaining parts we will see by tomorrow. So, read this story carefully and try to find out the new and difficult words from the story. So, best luck for your study. Stay safe at home. Don't go and don't wander anywhere. So be careful and be oblique to your parents. Follow the instruction of your parents. So best luck for your study. We will see by tomorrow.